பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, ஸ்ரத்தை. ஆரம்பத்தில் மட்டுமில்லாமல் முடிவு வரையிலும் கூட நாமே தெரிஞ்சுடலாம், புரிஞ்சுடலாம் என்று இல்லாததாக சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லுகிறதா, குரு இப்படி சொல்கிறாரா, அந்தப்படி பண்ணி கொண்டு போவோம். நடுவிலே என்ன நடந்தாலும் நிறுத்தாமல் பண்ணி கொண்டு போவோம். தானே அது நம்மை லட்சியத்தில் கொண்டு சேர்த்துவிடும் என்ற நம்பிக்கை வேண்டும். இந்த ஸ்ரத்தை சாதனையின் அநேக உபாயங்களில் ஒன்று மட்டும் இல்லை, இதுதான் உச்சியான உபாயம். ஸ்ரத்தாச்ச பிரம்ம விஞ்ஞானே பரமம் சாதனம் என்றே பிரகதாரண்யக பாஷ்யத்தில் ஒரு இடத்தில் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கிறார். 2ஆம் அத்தியாய உபக்கிரமத்தில் முகவுரையில் பகவானும் நன்றாக அடித்தே சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரத்தையுள்ளவன் தான் ஞானமடைகிறான், ஸ்ரத்தாவான் லபத்தே ஞானம் என்று கீதை 4வது அத்தியாயம் 39வது ஸ்லோகம். ஜீவபிரம்ம அபேதத்தை சொல்லும் மகா வாக்கியம் எனப்படும் உபனிஷத மந்திரங்களுக்கு தனிப்பெருமை உண்டு. அந்த மகா வாக்கியங்களுக்குள்ளேயும் தனிப்பெருமை பெற்றது ஒரு மந்திரம். ஒரு குரு சிஷ்யனுக்கு பண்ணுவதாகவே நேர்பட அமைந்திருக்கும் சாமவேத மகா வாக்கியம் சந்நியாசியாக இல்லாத கட்டை பிரம்மச்சாரிக்கு உபதேசிக்கப்பட்டது என்று சொன்னேனே, அது என்கிற பரமாத்மாவாகவே நீ என்கிற ஜீவாத்மா இருக்கிறாய் என்று ஆச்சாரியர் சிஷ்யனுக்கு பண்ணும் உபதேசம்தான் அது. சாந்தோக்கியோபனிஷத் 6, 8, 7 தொடர்ந்து வரும் பகுதிகளிலும் உபதேசம் பண்ணினவர் அப்பா உத்தாலகா ஆருணி. அதை வாங்கிக் கொண்டவன் பிள்ளை ஸ்வேதகேது. ஒவ்வொரு மந்திரமாக சொல்லி அதன் முடிவில் அதுவே நீ என்று முத்திரை குத்தி கொண்டு போகும் அப்பா ரிஷி அதற்கு நடுவில் பிள்ளையிடம் ஒரு ஆலம்பழம் கொண்டு வா என்கிறார். இதோ பகவானே என்று பிள்ளை பழத்தை நீட்டுகிறான். பிள என்கிறார் அப்பா. பிளந்தாச்சு பகவானே என்கிறான் பிள்ளை. இனி தந்தை மகன் உரையாடலை ஸ்ரீசரணர்கள் 2 பாத்திரங்கள் பேசுவது போல தொடர்கிறார். பிளந்த பழத்தில என்ன பார்க்கிறே? அணு அணுவா விரைகள் பகவானே. சரி குழந்தே, அந்த விரையையும் பிளந்தாச்சு பகவானே. உள்ளே என்ன பார்க்கிறே? ஒண்ணுமில்லை பகவானே. ஒண்ணுமில்லைன்னு நீ சொல்றதிலேயேதான் கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்ஷ்ம சத்து இருக்கு. அதிலிருந்துதான் மகா விருட்சமா ஆலமரம் உண்டாய் நிற்கிறது என்று சொன்ன அப்பா ரிஷி அந்த இடத்தில் பிள்ளையை சௌமியா என்று குளிர்ச்சியாக கூப்பிட்டு, நான் சொல்றதை நம்பு, அதாவது ஸ்ரத்தை வை, ஸ்ரத்தஸ்வ என்கிறார். பிற்காலத்தில் யதீஸ்வரர்களும் தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடும் மகா வாக்கியத்தில் முதலாக உபதேசம் பெறுகிற அத்தனை யோக்கியதை உள்ளவனிடம் அந்த உபதேசத்தை பண்ணும் போதே ஸ்ரத்தஸ்வ சொல்ல வேண்டியிருப்பதிலிருந்து கடைசி மட்டும், அதாவது பிரத்யட்சத்தில் பிரம்மானுபவம் உண்டாகிற மட்டும் நம்பிக்கையின் மேலேயே ஏற்க வேண்டியதாக சில விஷயங்கள் இருக்கும் என்று தெரிகிறது.
விஷயங்களை நம்புவது மட்டுமில்லை, அவற்றை சொல்லும் அந்த குறிப்பிட்ட குருவினால் தனக்கு நிச்சயம் வழி திறக்கும் என்ற நம்பிக்கையும் தான். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். குரு ஞானியாக இருந்தாலும் இந்த லோகத்தில் அவர் பலவிதத்தில் ஈஸ்வராவதாரங்கள் பண்ணுவது போல மானுஷமாக நடிக்கவும் வேண்டி வரும். அதுவும் எவருக்கோ வழிகாட்டுகிற உத்தேசத்தில் தான் இருக்கும். ஆனால் அப்படி மானுஷமாக சிலது பண்ணும்போது அவரிடமே சிஷ்யனுக்கு சந்தேகம் வந்தாலும் வந்துவிடும். இவர் நிஜமா ஞானிதானா? பின்னே ஏன் இப்படி சாமானிய மனுஷர் மாதிரி பண்றார் என்று இப்படி சந்தேகப்பட்டு அவரால் தனக்கு ஓய்வு உண்டாக முடியுமா என்று சம்சயிக்க மட்டும் ஆரம்பித்து விட்டானால் தொலைந்தது. அதுவே அந்த சம்சயமே விஸ்வாகாரமாக ஒரு பேய் மாதிரி அவன் மூளையை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டு அவனை ஒரு சாதனையும் பண்ணவிடாமல் ஏமாந்து போனோமே என்று ஏங்க வைத்து லட்சியத்தை கோட்டை விடச் செய்துவிடும். அதனால்தான் பகவான் சம்சயாத்மா வினஷ்யதி, கீதை 4வது அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகம், சந்தேகப்படுபவன் அழிந்தே போய்விடுகிறான் என்கிறார். அஸ்ரத்ததானச்ச சம்சயாத்மா வினஷ்யதி என்று முதலில் ஸ்ரத்தை இழந்தவனான அஸ்ரத்ததானனை அவர் குறிப்பிட்டு கையோடு கையாக சம்சயாத்மா என்று சொல்லி இருப்பதை கவனிக்கணும். ஸ்ரத்தையற்றவனான அஸ்ரத்ததானன் மிருத்யுவின் வசப்படுத்தும் சம்சார சுழலிலேயே தான் வட்டமடித்துக் கொண்டிருப்பான் என்றும் இன்னோரிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார். அஸ்ரத்ததானாக புருஷாக நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்மனி, கீதை 9வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம். பகவான் இப்படி ஒரே கோபமாக அவநம்பிக்கைக்காரன் அழிந்து போவான், மிருத்யுவிடம் திரும்ப திரும்ப மாட்டிப்பான் என்று சொல்வதையே நம்பிக்கைக்காரனை வைத்து ரொம்பவும் ஹிதமாக தமிழ் வசனத்தில் அழுத்திச் சொல்லி இருக்கிறது. நம்பினோர் கெடுவதில்லை. அப்படியானால் நம்பாதவர்கள் அதை சொல்வானேன்? எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது நம்பிக்கைதானே என்று நம் வசனம் விட்டிருக்கிறது. பகவானோ அவநம்பிக்கைக்குத்தான் மனுஷன் ஜாஸ்தி இடம் கொடுக்கிறான் என்பதால் கருணையாலேயே பயமுறுத்தி சொல்கிறார். பொய் பயமுறுத்தல் இல்லை. நம்பிக்கை போனால் அவர் சொல்வது நிஜமாகவே நடந்துதான் விடும். அதற்கு இடம் கொடுக்கவே கூடாது. ஒரு குருவிடம் வந்து விழுந்து விட்டோம், அவர் வெளியிலே எப்படி தோன்றினாலும் தோன்றிவிட்டு போகட்டும். நம்மை பொறுத்தமட்டில் அவர் மூலமாக விமோச்சனம் தராமல் ஈஸ்வரன் கைவிட மாட்டான் என்ற நம்பிக்கையை, ஸ்ரத்தையை மனசில் ஆணிவேரோட விட்டு சரணாகதி பண்ணிவிட வேண்டும். ஆரம்பத்தில் பாடம் சொல்லித்தரும் வித்யா குருவை விட கடைசியில் சந்நியாசாசிரமம் தரும் தீக்ஷா குருவிடம் இந்த ஸ்ரத்தா பக்தி சரணாகதி ரொம்ப முக்கியம். குருவை பற்றி தீர விசாரித்துத்தான் ஆசிரியிக்க வேண்டுமானாலும் ஏமாந்து போய் ஒரு போலியிடமே கூட போய் சேர்ந்திருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் கூட ஸ்ரத்தை இழக்காமல் அவருக்கே சரணாகதி என்று பண்ணிவிட்டால், அவருக்கு ஞானம் வராவிட்டாலும் கூட அவர் மூலமாக சர்வாந்தர்யாமியான ஈஸ்வரன் இந்த சிஷ்யனுக்கு ஞானானுகிரகம் பண்ணிவிடுவான். நேரே நாமே தெரிந்து கொள்வதில்தான் அது சத்தியம் என்ற திடமான புத்தி. இப்படி நாமே தெரிந்து கொள்ளாமல் சாஸ்திரம் சொல்லி அதை ஆச்சாரியன் எடுத்துச் சொல்லி நம்பிக்கையின் மேலே நாம் எடுத்துக்கொள்வதில் அவ்வளவு திருடபுத்தி இல்லாமல் இருப்பது என்றால் அது ஸ்ரத்தையே இல்லை. நம் புத்திக்கு சிற்றறிவுக்கு எட்டாததாலேயே இதுதான் நாமாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதை விடவும் உசந்தது, சத்தியமானது. ஈஸ்வரனே சாஸ்திரக்காரர்களான ரிஷிகளுக்கு ரிவீல் செய்து அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கும் பெரிய சத்தியம் என்ற திருட நிச்சயம் நமக்கு வேண்டும். அப்பேற்பட்ட நம்பிக்கைக்குத்தான் ஸ்ரத்தை என்று பெயர். வேதத்தில் உள்ள வார்த்தைகளுக்கு நன்றாக வேர் பிரித்து அர்த்தம் செய்வதாக நிருக்தம் என்று ஒரு சாஸ்திரம் இருக்கிறது.
வேதத்தின் 6 அங்கங்களில் அது ஒன்று. தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் நிருக்தம் வேதத்தின் காது என்ற உரை பார்க்கவும். அதை பண்ணியவர் யாஸ்கர். அவர் ஸ்ரத்தா என்பதற்கு அர்த்தம் பண்ணும்போது அது ஸ்ரத் என்ற ஒரு வேர் சொல்லும் தா என்று இன்னொரு வேர் சொல்லும் சேர்ந்து உண்டான வார்த்தை என்கிறார். தா என்றால் பிக்ஸ் பண்ணுவது என்று அர்த்தம். ஸ்ரத் என்பது சத்தியத்தை குறிக்கும். ஆகையினால் ஸ்ரத்தா என்றாலே ஒன்றில் அதுதான் சத்தியம் என்று மனசை பிக்ஸ் பண்ணுவது என்று அர்த்தமாகிறது. அதாவது திருடபுத்தியோடு நம்புவது ஸ்ரத்தை. இப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தை நாம் மனசில் ஆழ்ந்து நினைக்க வேண்டிய கண்ணுக்கு தெரியாத தத்துவத்திடம் இருந்தால்தான் ஒருத்தன் சரியாக அம்மாதிரி நினைப்பான். இல்லாதவன் அப்படி நினைக்கவே முடியாது என்று சாந்தோக்கியத்தில் மந்திரம் இருக்கிறது. எப்போது ஸ்ரத்தை வைக்கிறானோ அப்போதே சரியாக நினைப்பது என்று. பிரம்ம வித்யையை ஸ்ரத்தை உள்ளவர்களுக்கே உபதேசிக்க வேண்டும் என்று முண்டகோபனிஷத்தில் இருக்கிறது. யார் யார் அந்த வித்யைக்கு அதிகாரிகள் என்று அது பல யோக்கியதாம்சங்களை சொல்லும் போது கிரியாவந்தர்களாக ஸ்ரோத்ரியர்களாக பிரம்மத்திலேயே நிலை பெறும் தாபமுடையவர்களாக ஸ்ரத்தை உள்ளவர்களாக இருக்கிறவர்களே அதிகாரிகள் என்று சொல்கிறது. கிரியாவந்தர் கர்மானுஷ்டானம் உள்ளவர், ஸ்ரோத்ரியர் வேதத்தில் சிறந்த பாண்டியம் பெற்றவர். பிரச்னோபனிஷத்திலும் ஆத்மாவை தேடிக்கொண்டு போகிறவர்கள் தபசாலும் பிரம்மச்சரியத்தாலும் ஸ்ரத்தையாலும் வித்யாலும் அதற்கு தகுதி பெற்றவராகிறார்கள் என்று இருக்கிறது. கீதையில் தெய்வகுணம் அசுரகுணம் ஆகியவற்றை ஒரு அத்தியாயத்தில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு முடிக்கிற இடத்தில் சாஸ்திர விதியை மீறி தன்னிஷ்டப்படி பண்ணுகிறவனுக்கு சித்தியும் கிடையாது, சுகமும் கிடையாது, பரகதியும் கிடையாது. அதனால் அர்ஜுனா, சாஸ்திரத்தையே பிரமாணமாக வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யப்படாது என்று வழிவகுத்துக்கொள் என்கிறார். 14வது அத்தியாயம் 23, 24. இப்படி சொன்னவர் அடுத்த அத்தியாய ஆரம்பத்திலேயே சாஸ்திர சம்பந்தமே இல்லாமல் கூட மனுஷனின் பிறவி குணமாக ஏதோ ஒரு தினசான ஸ்ரத்தை இருக்க முடியும் என்று சொல்லி சாஸ்திர சம்பந்தம் இல்லாத அப்படிப்பட்ட ஸ்ரத்தையில் கூட ரஜஸ் தமஸ் என்ற கெட்ட தினசுகள் மாத்திரமில்லாமல் சத்வமானதாகவும் ஒரு தினசு இருக்கிறது என்கிறார். கீதை 17வது அத்தியாயம் 2வது ஸ்லோகம். இதிலிருந்து ஸ்ரத்தைக்கு உள்ள தனியான இடமும் பெருமையும் தெரிகிறது. சாஸ்திரத்திலும் குருவாக்கியத்திலும் தளராத ஸ்ரத்தையை ஆச்சாரியாள் எங்கே பார்த்தாலும் வலியுறுத்தி கொண்டே போவார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் கிட்டிட வாய்ப்பறியாதே, திருவருள் வேண்டி தவமிருந்தேனே, திருவருள் கிட்டிட வாய்ப்பறியாதே, குருவருள் வேண்டி சரணடைந்தேனே, குருவருளுடனே
திருவருள் சேர்ந்ததே. குரு அருள் வேண்டி சரணடைந்தேனே, குருவருளுடனே திருவருள் சேர்ந்ததே. திருவருள் தேடிய குருவருள் நாடிய குருவடி பணிந்து கும்பிட்ட போதே. திருவருள் தேடிய குருவருள் நாடிய குருவடி பணிந்து கும்பிட்ட போதே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று திருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று குருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. குருவும் திருவும் கூடியே நின்று திருவருள் புரிந்தது குருவடிதானே. திருவருள் கிடைக்கணும்னு தபஸ் இருந்தேன். ஆனா அந்த திருவருளை எப்படி அறியணும்னு எனக்கு தெரியல, புரியல. ஆனா அந்த குரு வருள் வேண்டி நான் சரவணன்னு போய் சேர்ந்தேன். சேர்ந்த உடனே அந்த குருவருளோட கூடவே திருவருளும் போனஸ் மாதிரி வந்துடுச்சு. திருவருளை தேடி நம்ம எங்க போனோம்? குருவருளோட நாடி போனோம். அந்த குருவடியை பணிந்து கும்பிட்ட உடனே என்ன ஆச்சுன்னா, குருவும் திருவும் கூடியே நின்று, திருன்னா சுவாமி, குருன்னா குருநாதர், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நம்ம தேடி வந்திருக்கான் குழந்தை, நம்முடைய அருளை வேண்டி நிக்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவருள் புரிந்தது. என்ன புரிஞ்சது? திருவடி, குருவுடைய திருவடி இருக்கே, எனக்கு திருவருள் புரிந்தது. இப்ப குருவுடைய திருவடியை சேர்ந்த உடனே குரு அருள் கிடைச்சது. குருவருள் கிடைச்ச உடனே கூடவே திருவருளும் சேர்ந்து ஒன்னா வந்தது. அதனால இதுல நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, திருவருள் வேணும்னா சிரமப்படவே வேண்டாம். குருவருள் கிடைச்சா திருவருள் போனஸ் மாதிரி கூடவே வரும். குருவருள் கிடைக்கணும்னா நல்ல குருவரை தேடி நாடி நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாம் புரியுது இல்லையா? அதுவும் முக்காலம் உணர்ந்த முனிவரான நம்முடைய மகாபெரிவா மாதிரி குரு நமக்கு கிடைச்சிடுச்சுன்னா நமக்கு எல்லாம் தானாவே தேடின்னு வரும். பெரியவாளுக்கு தெரியாத விஷயம் கிடையாது. பெரியவா எது சொன்னாலும் அதுக்கு ஒரு பொருளும் இருக்கும். அவ ஏன் இப்படி சொன்னான்னு அந்த சமயத்தை நமக்கு புரியாத இருக்கலாம். ஆனா அது அப்புறம்தான் அதோட இது என்ன விசேஷம்ங்கிறது கொஞ்சம் யோசனை பண்ண அப்புறம் தான் நமக்கு புரியுமா. ஒரு பக்தர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் என்ன பண்ணார், ரொம்ப நாளா பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கவே இல்லை, எல்லாம் வேண்டிட்டார், சுவாமியெல்லாம் வேண்டிட்டார். பெரியவாட்டையும் போகும்போதெல்லாம் சொல்லுவார், பையன் படிச்சுட்டு இருக்கான், அவனுக்கு நல்ல இடத்துல வேலை கிடைக்கணும், நல்ல வேலை கிடைச்சா செட்டில் ஆனாலும் ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும், நல்ல பொண்ணா பார்த்து, அப்படி செட்டில் பண்ணிட்டா எனக்கும் என் கடமையெல்லாம் முடிஞ்சிடும், நானும் மடத்தோட கைகாரியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பார். ஒரு சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த பையனுக்கு 2 வேலை கிடைச்சது. அந்த 2 வேலையில ஒரு வேலை ஒரு தற்காலிகமான வேலை. அது எத்தனை நாளைக்கு வச்சுப்பான்னு தெரியாது. ஆனா அது நல்ல வேலை, நல்ல அலுவலகம், நல்ல வேலை. அதுல கிடைக்கிறதே கேட்டான். இந்த அந்திக்கு தற்காலிகமான வேலை கிடைச்சிடுச்சு. என்ன படிச்சிருக்கான், கண்டிப்பா இவனுடைய ஒரு சாமர்த்தியம் அந்த அலுவலகத்துக்கு தேவை, இவன் நல்லா உழைக்கக்கூடியவன், சான்ஸ் கிடைச்சிருச்சுன்னா குடுகுடுன்னு நல்லா மேல வரக்கூடிய அத்தனை தகுதி அவனுக்கு இருக்கு. ஆனா அது எத்தனை நாளைக்கு அந்த வேலை இருக்குன்னு தெரியாது. இன்னொரு வேலை ஒண்ணு கிடைச்சது, அது நிரந்தரமான ஒரு தனியார் நிறுவனத்துல வேலை. ஆனா தனியார் நிறுவனத்துல வாச்சது போனா போச்சு, வேணும்னு தூக்கி மேல கொண்டு வருவா, வேண்டானா கீழே மட்டம் தட்டி வேற ஒருத்தனை கொண்டு வந்து வச்சிருவா, இவன் கீழே ஒருத்தனை ட்ரெயின் பண்ண வைப்பா, ட்ரெயின் பண்ணி அவனே ஒரு நாளைக்கு இவனுக்கு பாஸ் ஆயிடுவான். இதெல்லாம் தனியார் நிறுவனத்துல ரொம்ப சாதாரணம். வேணும்னு வச்சுப்பா, வேண்டான்னு அனுப்பிச்சிடுவா. வேணுங்கிற வாழ்க்கெல்லாம் நிறைய வசதி கொடுப்பா, பிடிக்காத வாழ்க்கை அவளே போகும்படியா பண்ணிவிடுவா, அசௌகரியங்கள்லாம் கொடுப்பா, எல்லாம் பண்ணுவா. இவருக்கு தன் பிள்ளைக்கு இந்த 2 வேலை கிடைச்சிருக்கேன், இந்த 2 வேலையில எந்த வேலையை ஒத்துக்கிறதுன்னு தெரியல. சரி நம்ம ஒண்ணு பண்ணுவோம், பெரியவாட்டிய போய் கேட்கலாம் அப்படின்னு நேர பெரியவா கிட்ட போயிட்டான். பெரியவா கிட்ட போன உடனே, பெரியவா இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு, பையனுக்கு 2 வேலை கிடைச்சிருக்கு, ஒன்னு தற்காலிகமான நல்ல வேலை, இன்னொன்னு நிரந்தரமான ஒரு அவ்வளவு பிரமாதம்னு சொல்ல முடியாத ஒரு வேலை, இதுல எதுக்கு போகலான்னு தெரியல. பெரியவா ஒரு கொஞ்ச நாள் யோசனை பண்ணேன்.
யோசனை பண்ணிட்டு நீ இவனை தற்காலிகமான வேலைக்கே போய் சொல்லு, அந்த நிரந்தரமான வேலை வேண்டாம், 15 நாள் தானே சொல்லிருக்காவா, அப்படி 15 நாள்னா அப்புறம் 15 நாள், அப்புறம் ஒரு 15 நாள் இப்படி வரும், பாத்துக்கலாம், நீ அங்கேயே அனுப்பு அப்படின்ட்டா. இந்த அம்பிக்கு கொஞ்சம் யோசனை, என்னது பெரியவா இப்படி சொல்றாளே, தற்காலிகமான வேலைக்கு போங்கிறாளே, திடீர்னு ஒரு நாள் போய் சொல்லிட்டா என்ன பண்றேன்னு. அப்பாக்காரர் சொன்னார், பெரியவா சொன்னா அதுல எப்பவுமே அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கும், ஏதோ ஒரு கருத்து இருக்கும், வா போலாம். பெரியவா சொன்ன பிரகாரமே நாம நேர நம்ம அந்த தற்காலிகமான வேலையை போய் ஒத்துண்டு வரலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அழைச்சின்னு போனார். பெரியவா பிரசாதம் கொடுத்தா போனா, இந்த அம்பியும் தற்காலிகமான வேலையை போய் சேர்ந்துட்டான். ஒரு 15 நாள் வேலையில இருந்தான். அப்புறம் அந்த ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் லீவ்ல போயிருந்திருக்கார். அந்த லீவ் வேகன்சில தான் இந்த பையனுக்கு அந்த தற்காலிகான வேலை அந்த அலுவலகத்தை கிடைச்சிருக்கு. 15 நாள் இந்த அம்பி நன்னா வேலையெல்லாம் கத்துனுட்டான். அந்த மேனேஜருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா படுத்து, ஆஹா இந்த அம்பியை எப்படி விடக்கூடாது, எப்படியும் பிடிச்சு வச்சுக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கும் மனசுல ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுத்து. அந்த யாருடைய ஒருத்தர் லீவ்ல போயிருக்காரு, அவருடைய ஒரு இதுல தானே வேகன்சில, லீவ் வேகன்சில இந்த அம்பிக்கு வேலை கிடைச்சது இல்லையா, அவர் மறுபடியும் ஒரு 15 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணார். சோ இந்த அம்பிக்கு இன்னொரு 15 நாளைக்கு வேலை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. இப்படி ஒரு 3-4 தடவை எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. 4வது தடவை என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த மேனேஜர் நேர பெரியவா கிட்ட போனார். என்ன பெரியவாளை தெரியாத யாருமே கிடையாது. இந்த அலுவலக மேனேஜர் நேர பெரியவாட்ட போனார். பெரியவாட்ட போய் சொன்னார், இந்த மாதிரி ஒருத்தர் லீவ்ல போனார், ஒரு 15 நாளைக்கா நீங்க சொன்ன அம்பியை நான் வேலைக்கு வச்சிருந்தேன், ரொம்ப நல்லா வேலை செஞ்சு வேலை கத்துட்டு ரொம்ப நல்லா அந்த லீவ்ல போனவர் செய்யறத மாதிரி 4 மடங்கு வேலை, நல்ல குவாலிட்டி வேலை, நல்லா சொன்னது கப்பன்னு பிடிச்சி நல்லா செய்யறேன். இப்ப அந்த லீவ்ல போனவர் வேலையை விட்டுட்டார், ரிசைன் பண்ணிட்டு அவர் வேற ஏதோ வெளிநாட்டுக்கு போறார் போல் இருக்கு, விட்டுட்டார். அந்த இடத்துக்கு நான் இந்த அம்பியவே ஏற்பாடு பண்ணிடலான் இருக்கேன். நாளையில இருந்து அந்த அம்பிக்கு வேலையை பர்மனன்ட் ஆக்கிடலான் இருக்கேன். இன்னையோட முடியறது 2 மாசம், நாளையில இருந்து அந்த அம்பியை பர்மனண்டா பண்ணிட்டான் இருக்கேன். பெரியவா என்ன சொல்லுன்னு கேட்டேன்னா, பெரியவா என்ன சொல்லுவா, ஒருத்தர் நல்லது கிடைக்கிறதுன்னு தடுப்பாளா, வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்பாளா, கொடுக்காத, அவனெல்லாம் வச்சுக்காத, அவனெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, இன்னைக்கு நன்னா வேலை செய்வான், நாளைக்கு ஏமாத்திடுவான்னு சொல்லுவாளா. அவர் பெரிய ஞானி, மகா ஞானி. அவருக்கு நல்ல குழந்தைகளும் ஒண்ணுதான், கெட்ட குழந்தைகளும் ஒண்ணுதான். அவருக்கு எந்த பாகுபாடும் கிடையாது. எல்லாம் லோகா சமஸ்தா சுகினோபவந்தோன்னு வாழறவர் இல்லையா, அவர் வாழ்ந்து காட்டுறவர் இல்லையா அவர். அதனால என்ன பண்ணார், பரவாயில்ல எடுத்துக்கோ, அந்த அம்பியை பெர்மனன்ட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண, அந்த அம்பியை கூப்பிட்டு அனுப்புன. அந்த அம்பியும் வந்தான் சாயங்காலம். என்னப்பா உனக்கு என்ன ஆச்சு எது அப்படின்னா, இல்ல நாளையில இருந்து மறுபடியும் இன்னொரு 15 நாளைக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு நாளைக்கு காத்தால போனாதான் தெரியும் அப்படின்னா. ஒன்னா பெரியவா எதுவுமே சொல்லலையா, சஸ்பென்ஸா வச்சிருந்து, ஒன்னும் கவலைப்படாத, சந்திரமௌலீஸ்வரர் இருக்கார், பார்த்துப்பார், நாளைக்கு காத்தால போ, உனக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்கிறதோ இல்ல வேற ஏதோ நல்ல மாதிரியான நியூஸ் கிடைக்கிறதோ கிடைக்கட்டும், நீ போயிட்டு சாயங்காலம் என்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டு வரேன். இந்த அம்பி மறுநாள் காத்தால ஆபீஸ் போனான். போன உடனே உட்காந்துருந்தான். ஏன்னா அவர் மேனேஜர் கூப்பிட்டு நீ வேலைக்கு போனாதான் அன்னைக்கு மறுபடியும் போகணும், அடுத்த கான்ட்ராக்ட் 15 நாளைக்கு. ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பெரியவா கூப்பிட்டாரான். கூப்பிட்டு கையில ஒரு கடுதாசி கொடுத்தாரான். இந்த அம்பி படிச்சு பார்த்தோன்னு அப்படியே அவனுக்கு ஆச்சரியம் தாங்கலை. என்னன்னா, உன்னோட வேலையினுடைய திறமையெல்லாம் பார்த்தோம், இங்க இப்போ ஒரு லீவ் வேகன்சில ஒன்னு அப்பாயின்ட் பண்ணணும், இப்ப அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டு போயிட்டார். உன்னை மேலிடத்துல சொல்லி உன்னை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன், உன்னை இந்த ஸ்தானத்துல உன்னை பர்மனன்ட் பண்ணிருக்கேன், நீ இன்னில இருந்து பர்மனண்டா ஜாயின் பண்ற, உனக்கு 6 மாசம் ப்ரொபேஷன், அதுக்கப்புறம் நிரந்தரம் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டரை கொடுத்து நல்ல சம்பளமும் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணாவான். அம்பிக்கு கேட்கணுமா, அப்புறம் நம்ம தற்காலிகமான வேலைன்னு நினைச்சிட்டு போனோம், பெரியவாளுடைய கருணையில இதை ஜாயின் பண்ணுனா நாமளும் பண்ணினோம், இன்னைக்கு அந்த வேலையே நமக்கு பர்மனன்ட் ஆகி தெரிஞ்ச இடமா போயிடுத்து, ஒரு 2 மாசம் பழகினர்ல இங்க இருக்கிற வேலையை நம்ம நன்னா கத்துனுட்டோம், என்ன வேலை செய்யணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு, எல்லா மனுஷாலையும் பிடிச்சு போச்சு, எல்லார் மனசுலயும் நம்ம இடமும் பிடிச்சிட்டோம், வேலையிலயும் இடம் பிடிச்சோம், நம்ம சந்தோஷப்படலாம். இப்படிதான் பெரியவா நமக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, ஆனா நம்ம அவர் பண்றது எல்லாமே நல்லதை தான் கொடுக்கும், நல்ல விளைவுகளை தான் தரும். பெரியவாளை நம்பினா அவர் என்னைக்கு யாரையும் கைவிடவே மாட்டார். அப்பேற்பட்ட மகா பெரியவாளுடைய திருவடிகளை சரணம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபிரிவா 1978 வருஷம் சாதுர்மாசியத்தும் போது கர்நாடகத்தில் உள்ள ஹகரிங்கிற இடத்துல இருந்தா. அந்த சாதுர்மாசியத்தில் இருக்கிறதே வாக்கியார்த்த சதஸ்லாம் நடந்தது. அதில் தரிசனத்துக்கு வந்த ஒருத்தரை கூப்பிட்டு பெரியவா வாக்கியார்த்தம் சொல்ல சொன்னால் அவர் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேருந்து மித்யா ஜெகத திஷ்டானா அப்படிங்கிறதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணினார். கூட இருந்த வித்வான்கள்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டா, சந்தோஷப்பட்டா. இப்பேற்பட்ட வேதாந்த தத்துவங்கள்லாம் அடங்கியிருக்கு. ஏதோ நம்ம சஹஸ்ரநாமம் அஷ்டோத்திரம் அப்படின்னா அதில் ஏதோ அர்ச்சனைக்கு பண்ணுறது நாமாவளே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் எப்படி வேதாந்தங்கள் கொட்டி கிடக்கு, பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் எப்படி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு, எவ்வளவு எளிமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு வித்வான்கள்லாம் பாராட்டினா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். எல்லாரும் அப்படியே ஆச்சரியப்பட்டு விக்கிச்சு போனா. யாருமே எதிர்பார்க்கல. ஏதோ வேதாந்த விசாரம் வாக்கியார்த்தசஸ் அப்படின்னா இனிமேல் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், கீதா பாஷ்யத்தை எடுக்கணும், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம் வேணும், அப்படி இப்படின்னு தானே நாம் ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்போம். ஆனால் பெரியவா என்ன பண்ணார், ஒரு சகசிரநாமம் அந்த ஒரு நாமாவளி எடுத்துன்னு இப்படி எல்லாம் கூட பண்ண முடியும். அது கூட யாரோ வந்த ஒருத்தரை வச்சு பண்ண சொன்னா. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவருக்கே தெரியாது. நாம் இத்தனை எல்லாம் பண்ணியிருப்போம், பண்ண போறோம் அப்படின்னு அவர் ரொம்ப பயந்தார். இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நாம ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ற வழக்கம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கேதே கிரிம் எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த மாதவம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இங்க வேணா வார்த்தையை மாத்திக்கலாம். எத் கிருபா தமகம் மந்தே பரமானந்த சத்குரும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அந்த குரு கிருபையில குரு சன்னதியில பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார்னா அவ்வளவுதான். அந்த அனுகிரக சக்தி நம்மளை எப்படி வாக்விலாசம் உள்ளவாளா ஆக்கிறது அப்படின்னு. மூக்கம் கரோதி வாசாலம் அப்படின்னா ஊமையா இருந்தவாளை எப்படி ஒரு பெரிய பேச்சாளர் ஆக்குறதோ, இதெல்லாம் ஸ்லோகத்துல சொல்றது நாம் ஏதோ புராணங்கள் படிக்கலாம் எவ்வளவு சத்தியம் அப்படின்னு இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பார்த்தோம். அப்படி இருக்கிறதே இந்த அகரியிலேருந்து பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுட்டு விஸ்வரூப யாத்திரையை தொடங்குறா. விஸ்வரூப யாத்திரையில பக்கத்துல கர்னூல் ரோடு, அந்த கர்னூலுக்கு வர ரோடு, அதுல போய் இருந்தா விஸ்வரூப யாத்திரையை முடிச்சுட்டு தொடர்ந்து பெல்லாரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. பெல்லாரியில கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில், அந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. அந்த பெல்லாரியில பெரியவா போன அன்னைக்கு ஒரு ரெக்கார்டு என்னன்னா, கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி வரைக்கும் நான் ஸ்டாப்பா தரிசனம். கூட்டம்னா அப்படி ஒரு அசாத்தியமான கூட்டம். அந்த ஜனங்கள்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கும். அதுவும் இந்த கர்நாடகாவில் உள்ள பக்தாள்லாம், இந்த ஆந்திர தேசத்து ஜனங்கள், கர்நாடக மகாராஷ்டிர ஜனங்கள்லாம் முன்ன பின்ன தெரியலன்னா கூட பெரியவாளை பார்த்தோன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துனால் அதுக்கப்புறம் வாய் வழியா பரவி அக்கம் பக்கத்துல கூட எங்கேயோ புத்துலேருந்து ஈசல் கிளம்பி வராப்புல வந்து மொச்சுண்டு பெரியவாள்கிட்ட அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணிட்டு அவளுக்கு ஹார்த்தி எடுக்கிற அழகும், அவ பாடுற அழகும், அப்படி ஒரு பக்தி பண்ற அழகும், பஜனை பண்ற அழகும் அப்படி பார்க்க ஆனந்தமா இருக்கும். அப்படிதான் இந்த பெல்லாரியிலையும் கார்த்தால 8 மணிலேருந்து ராத்திரி 10 மணி மட்டும் தரிசனம். நான் ஸ்டாப்பா ஒரு தரிசனம், கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத கூட்டம். அதுக்கப்புறம் இந்த கன்னிகா பரமேஸ்வரி கோவிலையும் சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த சங்கர மடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணா, கிளம்ப போறா யாத்திரை. ஃபர்தரா எப்படி ப்ரொசீட் பண்ண போறா தெரியாது. என்ன பண்ணா, பெரியவா ரிக்ஷாவை எல்லாம் தள்ளிட்டு இருக்கா. கிளம்பலான்னா வந்த வழியாலே திரும்பி அது ஒரு இடத்துக்கு போறா. ஏகாம்பரம்னு பெரியவாள்கிட்ட கேட்க, அவர் சொன்ன இந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம வழியா இப்படிதான் வந்தோம், பெரியவா திருப்பி அதே இடத்துக்கு போறா அப்படின்னா, இல்ல இந்த இடத்துக்கே போ அப்படின்னா. எதுக்கு போறா அப்படின்னா, அங்க ஒரு காடு மேடுமா ஒரு இடம் தாண்டிட்டு போனா ஒரு வீட்டு வாசல், அங்க போய் நின்னா அது அம்பியையர் அப்படின்னு ஒருத்தர். அவர் அங்க பெல்லாரியில ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருக்கிறவர். இந்த அம்பியர் அவாதான் பெரியவா பெல்லாரிக்கு போனதுலேருந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணினவா. அவ வீட்டுக்கு போகணுமா, ஏன்னா அவ கூப்பிட்டா வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு. அவ கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கா, அந்த இடத்துக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டு இருந்தாலும் பெரியவா அந்த வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு, அந்த பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு இவ்வளவு சிரமப்பட்டுன்னு இந்த அம்பியர் வீட்டுக்கு போனா. அந்த அம்பியர் வீடு அப்படின்னா அவர் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர். பெரியவாளோட யாத்திரையில பொறுத்தல குமரேசன் ஒருத்தர் போறார் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த குமரேசன்ட்ட பெரியவா கேட்கிறா, இந்த அம்பியரை காமிச்சு, இவர் உனக்கு உறவு தெரியுமோன்னா. உறவு தானே அப்படின்னா. குமரேசனுக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் வந்து, நாம் எங்கேயோ காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கோம், இவர் எங்கேயோ பெல்லாரியில் இருக்கார், நமக்கும் இவருக்கும் என்ன உறவு? அவர் தான் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரா அப்படிங்கிறது வேணா இருக்கலாம். இவ எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னால இங்கேயே வந்திருக்கா, இங்கே ஹோட்டல்லாம் வச்சுன்னு பரம்பரையா இருக்கா, தெரியல அப்படின்னா விசாரிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னா பார்த்தா இவாளுக்கெல்லாம் உறவா இருக்கா.
சோழியாவா இவாளுக்கெல்லாம் உறவா போயிட்டா. இந்த அம்பிகையர் வீட்டில் தான் இவாள்லாம் தினம் போய் பெரியவா இருக்கிறதே. இவாளுக்கு வேணுங்கிற ஆகாரத்துக்கோ ஏதானும் காப்பி டீ என்னென்ன வேணுமோ இவாளுக்கு தாகசாந்திக்கு போகிறது எல்லாம் அந்த அம்பிகையர் பண்ணியிருக்க எல்லாம் பண்ணியிருக்க. ஆனால் யாரும் என்னன்னு தெரியாது. யாரோ இந்த ஊருக்காரா அப்படின்னா பெரியவா இவருக்கு போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிறா, இவர் உங்கள் உறவுக்காரர் அப்படின்னு. இப்படி பல பேருக்கு பல இடங்களில் அதிசயம்லாம் உண்டு. நமக்கே தெரியாது நம்ம உறவுக்காரா யார், நம்ம பாரம்பரியம் என்னன்னு. ஆனால் பெரியவா சொல்லி கொடுக்குறாப்பிள்ப்பா. இப்படி இந்த அம்பிகையர் வீட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு பெரியவா அல்ஹிபுரம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்தால் அந்த அல்ஹிபுரம் வழியால் வேணி வீராபுரம் அப்படின்னு ஒரு இடம். அந்த வேணி வீராபுரத்துக்கு வரா. அது மெயின் ரோட்லேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி உள்ளுக்குள்ளே போகணும். அந்த ஊருக்கு எதுக்கு போனா அப்படின்னா அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிடுது. பெரியவா பெல்லாரியில் இருக்கிறது. அந்த வேணி வீராபுரம் ஜனங்கள்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். என்ன அப்படின்னா பெரியவா பாதம் எங்கள் ஊரில் படணும், எங்கள் ஊருக்கு வரணும், எங்கள் கிராமத்துக்கு வரணும். எங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் என்னென்னா 10 வருஷமாக மழை இல்லை. எங்கள் ஊரில் மழை பெஞ்சு 10 வருஷம் ஆச்சு. தீர்த்தத்துக்கெல்லாம் அவ்வளோ சிரமப்படும். அதனால் பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பட்டால் மழை வரும் அப்படின்னு பெரியவா பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா வாழலாம். இதுக்காக பெரியவா அங்கே போனா. சரி, பெரியவா போகிறா. அவளோ நம்பிக்கையில் பெரியவா வந்தால் மழை வரும்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கா இல்லையா. என்ன நடந்தது அப்படின்னு இந்த மெயின் ரோட்லேருந்து கிளம்பி இந்த வேணி வீராபுரம் உள்ளுக்குள்ளே போகிறா. அந்த ஊர் எல்லையில் காலை வச்சாலோ இல்லையோ எங்கே இந்த மேகம் மூடித்து எப்படி மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுன்னு தெரில. கொட்டுன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிடுது மழை. ஏதோ நாம் புராணங்கள்லாம் பார்க்குறோம். ரிஷ்யசிங்கருங்கிற ஒரு மகரிஷி அவர் அழிச்சுன்னு வந்தால் அயோத்தியில் கோசல தேசத்தில் மழை பெய்யும்னு சொன்னால் அப்படி இல்லை. இது பரம சத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு இப்போ நடந்தது. இதெல்லாம் 1978ஆம் வருஷம் நடந்தது. இப்படி இந்த யாத்திரையில் இன்னும் பல இடங்களில் பார்க்க போகிறோம். மழையே இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடம், வருஷக்கணக்காக மழை இல்லை. பெரியவா சரித்திரத்தில் பார்த்தேன்னா இது மாதிரி இந்த வருஷக்கணக்காக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா பாதம் பட்டோன்னு பெரியவா போனோன்னே மழை கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகள் சொல்லலாம். இந்த வேணி வீராபுரத்தில் பெரியவா எல்லையில் காலை வச்சோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுது. மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது. பெரியவா வரேன்னு சொல்லிட்டா உள்ளே போயின்னு இருக்கா. போகிறா. அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணிட்டு பரம சந்தோஷம். 10 வருஷமாக மழை இல்லாதவாளுக்கு கொட்டுன்னு ஒரு மழை கொட்டிதுன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்படியே அந்த ஊரில் இருக்கிற ஜனங்கள்லாம் ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் எல்லாரும் பக்தி பரவசத்தில் அப்படியே பகவன் நாமாவை சொல்லிண்டு ஆடிண்டு பாடிண்டு உற்சாகமாக வரவேற்கிற. எல்லாரும் சொட்ட நினைஞ்சுன்னு தான் இருக்கா. இருந்தால் கூட ஆர்வத்தில் எல்லாரும் வரவேற்று பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினா பெரியவா உடனே கிளம்பிட்டான் அந்த ஊரை விட்டு. வந்தாச்சு, அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, மழை கொட்டியாச்சு, அவளோட தாகத்தை தீர்த்தாச்சு. கிளம்பினா அந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான் வந்திருக்கார், தபஸ்வி வந்திருக்கார், அவள் பாதம் பட்டோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு. அவளுக்கு சந்தோஷம் இருக்காதா? இல்லை பெரியவாளை விடுறதுக்கு தான் மனசு வருமா? அவள் ரொம்ப பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. அப்புறம் கேட்டா அவள் நன்றியா தானே காணிக்க செலுத்தணுமே, என்ன பண்ணுறது, பெரியவாளுக்கு நாங்கள் என்ன கொடுப்போம்? இப்படி வந்து மழை பெய்யாத ஊரில் 10 வருஷமாக மழை இல்லாத இடத்துல பெரியவா மழையை கொட்டி எங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிக்கா, எங்கள் தாத்தெல்லாம் தெரியும், நாங்கள் திருப்பி என்ன கைமாறு செய்யறதுன்னு தெரியல, பெரியவாளுக்கு என்ன காணிக்க தருதுன்னு தெரியல அப்படின்னு அவள் கண்ணீரும் மனசு உருக பிரார்த்தனை பண்ணுறதே. பெரியவா கேட்டது என்ன தெரியுமா அவள்கிட்ட காணிக்க? ஆச்சரியம். பெரியவா உடனே சொல்கிறா, நீ என்ன பண்ணணும், ஒன்றும் தர வேண்டாம், ஒரு 6 கோணி சாக்கு கோணி இருந்தால் கொடுன்னு. என்னையாது 6 சாக்கு கோணியா? எதுக்குன்னு, நாங்கள் 6 பேர் போகிறோம், இந்த மழை திருப்பி வெந்துருத்துனா நனையாத இருக்கிறதுக்கு தலையில் போட்டுக்கிறதுக்கு. இந்த யாத்திரையில் பல இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோணியை போட்டுனே தான், இல்லை வேணா குடம் எடுத்துன்னு போக முடியுமா, என்ன எடுத்துன்னு போக முடியும்? கோணி சாக்கை போட்டுன்னு தலையில் போட்டுன்னு முட்டாக்கா போட்டுன்னு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அதனால் எங்களுக்கு 6 கோணி கொடு, நாங்கள் நினையாத போகிறதுக்கு. அந்த ஜனங்கள்லாம் கதறி எடுத்து உருகித்து. இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பெரியவாளுக்கு என்ன கொடுக்கணும், அவள் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்கு தான் அவள் வந்திருக்காளே வழிய நாம் ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னா பிரதியா பெரியவாளுக்கு ஏதானும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆசை இருந்ததுன்னா நம்மளால என்ன கொடுக்க முடியும்னார், நம்மளோட மனசை கொடுக்கலாம், அவ்வளோதான். நம்மளோட சித்தத்தை முழுக்களும் அங்கே பெரியவாள்கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்ம மனசை கொடுக்கறதுன்னா என்ன, மனசுங்கிறது என்ன, எண்ணம் தானே அதோட ஸ்வரூபம். அப்போ என்ன பண்ணணும்னார், எப்பொழுதும் பெரியவா ஸ்மரணையாகவே இருக்கிறது, பெரியவா ஞாபகமாகவே இருக்கிறது, பெரியவா நினைப்பிலே இருக்கிறது, பெரியவா சிந்தனையிலே இருக்கிறது. இதுதான் மனசை கொடுக்கறது அப்படின்னா. அதனால் எப்போ பாரு இப்பேற்பட்ட கிருபாளு, இப்பேற்பட்ட தயாளு, இப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி அவளை மனசில் நினைச்சுட்டே இருக்கணும்.
அதுதான் நம்ம அவளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றே ஒன்று நம்மள்கிட்ட இருக்குமே வழிய வேறு ஒன்றும் வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு பாக்கியமாக கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் நம்மள்கிட்டையும் இல்லை, அவளுக்கும் தேவையும் இல்லை. அப்படி இந்த வேணி வீராபுரத்தில் அப்படி ஒரு மழையை கொண்டு வந்தா. இப்படி இவன் நாகப்பட்டினம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. முன்னால் ஒரு யாத்திரையில் இருக்கிறதே நாகப்பட்டினத்தில் இருந்தா. இந்த நாகப்பட்டினத்தில் நீலாயுதாட்சி கோவில் எய்த்தாப்புல பெரிய குளம்லாம் இருக்குது. இந்த நாகப்பட்டினத்துலேயும் மழை இல்லை, ரொம்ப நாளாக மழை இல்லாத இருந்து இந்த ஜனங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டுருந்தா. அந்த கோவில் குளத்தில் இந்த தெப்போத்சவம்லாம் நடக்கும். இந்த தெப்பம் விடுறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத வறண்டு போயிடுத்து. அந்த ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டா. இத்தனை பெரிய குளத்தில் தெப்பத்துக்கு விடுறதுக்கு தெப்போத்சவம் பண்ணுறதுக்கு முடியாத தண்ணி இல்லாத இருக்குது அப்படின்னா பெரியவா என்னன்னா ஒரு நாளைக்கு இறங்கி போனால் அந்த குளத்தில் துளியூண்டு இப்படி குட்டை மாதிரி தேங்கி கிடக்கு. மழை தண்ணி தேங்கினாப்புல அதில் தேங்கியிருக்கு. அதில் போய் பெரியவா இறங்கி நின்றுண்டு காலை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணினா ஆகாசத்தை பார்க்குறா. பார்த்துட்டே ஜபம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து. செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளனின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். அழுக்கு மனத்து அடியேன். ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். உடையாய் உன் அடைக்கலமே. வெறுப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெரும் பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான்
மலரோன் நெடுமால் அறியாமல் நின்ற அரும்பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே பொழிகின்ற துன்பப் புயல் வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள்புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவு தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலத்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே மின்கணினார் நுடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து
நின்னையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே. பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினைக்கு மறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேல் நின்னையே அறியேல் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே. வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன். விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன். அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன். உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை. தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான். பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமா
தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீதாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.